نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. آج ہم انشاء اللہ تعالی دورہ قرآن کا مختصر دورہ قرآن کا چھٹا لیسن ہے. اس میں ہم انشاء اللہ تعالی سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کو مکمل کریں گے. تو آغاز کرتے ہیں سورہ یونس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی اور نزولی ترتیب کے حساب سے 51 نمبر پر آتی ہے. اور سورہ یونس کا موضوع اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا اثبات، شرک کا رد، نبوت، بعثت اور میعاد کا اثبات ہے اور ایمان کی دعوت ہے. حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کمال حکمت والی آیات کی کتاب ہے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے ان ہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادو ہے. لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وبشر الذین آمنوا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور تمام رسولوں کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا. رسولوں کو اس سوال کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک انسانیت کے مقام کی کوئی قدر نہ تھی. لوگ اس لیے تعجب سے سوال کرتے رہے کہ انسان ہو کر کوئی رب سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے. اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہو یا کسی کے پاس ایسی طاقتیں ہوں جو کہ رب سے بات کرے اور رب سے ملاقات کرے یا رب کا پیغام لے کر آئے. پھر یہ ہے کہ لوگ اس لیے تعجب کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ذمے سارے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کیسے لگا سکتا ہے. انسان کی توجہ اس جانب نہیں گئی کہ رسالت کا مقام انسان کا اعزاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس اعزاز کے قابل بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، حالانکہ وہ پلک جھپکنے سے کم مدت میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تدریجی طور پر تخلیق میں حکمت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے افعال میں انتہائی نرم اور مہربان ہے. اس مخلوق کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے کام کو تدریجی طور پر یعنی پلاننگ کے تحت اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کام کو انجام دیں. دنوں کی تعداد سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر سے آگہی ہوتی ہے جو انسان کو مقصد تخلیق تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق واجب کرتی ہے کہ لوگ صرف اسی کی عبادت کریں. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ اور حق کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل ہو، نیز یہ کہ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے.
پھر ثم استوى علی العرش یدبر الامر. تو پھر یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ایسا ہے جو اس کی عظمت کے لائق ہے. اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے، یعنی اس عرش پر مستوی ہوا جو تمام مخلوق سے بڑا ہے، وہی یدبر الامر، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی وہ عالم الوا اور عالم السفلا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے. موت دینا، زندہ کرنا، رزق نازل کرنا، لوگوں کے درمیان گردش ایام، ضرر رسیدہ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، سوال کرنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بس مختلف طرح کی تمام تدابیر اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اور اسی کی طرف بلند ہوتی ہیں. تمام کائنات اس کے غلبہ کے سامنے موتی اور اس کی عظمت اور طاقت کے سامنے سرافکندہ ہے. اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق کی تدبیر میں کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا منتظم ہے. اس نے اپنی حکمت کے مطابق ساری مخلوق کے لیے تدبیر لکھی، اور اپنی حکمت سے ہی وہ مخلوق کے لیے فیصلے کرتا ہے. وہ تمام جہانوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. وہ زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لوگوں کے درمیان دنوں کو پھراتا ہے. وہ نہ مخلوق کے سوالات سے گھبراتا ہے، نہ مانگنے والوں کی فریادوں سے اکتاتا ہے، نہ بڑے کاموں میں اس کی مصروفیات چھوٹے کاموں سے اسے غافل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام امور کی تدبیر و انتظام کرتا ہے. وہ کاموں کے آغاز اور اختتام کو متعین کرتا ہے. وہ اسباب اور نتائج کا تعین کرتا ہے. وہ حالات اور ان کے تقاضوں کا تعین کرتا ہے. وہ قدرت کے قانون بناتا ہے. وہ کاموں کے نتائج کو کنٹرول کرتا ہے. اور ما من شفیع الا من بعد اذنی کہ، اور یہ اسی طرح کا جو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں. یعنی قیامت کے دن کوئی ایک بھی سفارش نہیں کر سکے گا، خواہ مخلوق کی افضل ترین ہستی ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود شفاعت کی اجازت نہیں دے گا. اس وقت تک کوئی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. کائنات کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اتنا کامل اور اتنا عظیم ہے کہ اس کے یہاں کسی سفارش نہیں چل سکے گی، بلکہ مگر جس کو اجازت ہوگی. جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. سورہ سبا میں آتا ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے. تو کسی کو سفارش کا حق ملنا جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ سفارش کا حق دینا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ مومنوں میں سے کس کو اور اعمال صالح میں سے کس کی برکت سے سفارش ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کے لیے چاہے گا اور جس سے چاہے گا شفاعت کا کام لے گا. اگلی آیت میں ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون. کہ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں کہاں قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے ساری کائنات میں قائم ہے. ہر ایک کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہر ایک سے وہ لے لیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا.
تو کیا دنیا میں انسان کو اس کی نیکی کا پھل اور سرکشی کی سزا ملتی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کی نیکی اور یا کی جزا یا سرکشی کی سزا ملے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا اللہ تعالیٰ نے لوٹانے کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا ہے، اسی لیے اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا۔ اور انسان جو اس دنیا میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہاں خوشیوں کے ساتھ غم بھی ہیں، سہولتوں کے ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کمال حاصل کر بھی لیا جائے تو یہ چھوٹنے والا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ٹیمپریری ہے، جبکہ آخرت میں انسان کمال حاصل کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ ایک عارضی طور کے اوپر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو: اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اور ایک اور روایت آتی ہے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ہیں کہ ان کو بہت سے لوگ بھولے ہوئے ہیں: ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ آیت نمبر 11 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لِلشَّرِّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جائے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان لوگوں کو ہم نے ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے مراد اپنی اولاد، اپنے مال کے متعلق یہ کہنا ہے کہ اے اللہ، میں اس میں برکت نہ فرما، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو بعض اوقات ان کی یہ بددعا نہیں لگتی، کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس پر بددعا کی جاتی ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا و قبولیت کی گھڑی ہو، تمہارے لیے قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی جب تک کہ وہ تھوڑ دلا اور جلد باز نہ اور جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، لیکن مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آتی، اس پر دعا مانگنا چھوڑ دے۔ تو لوگ جو ہیں وہ عذاب کا مطالبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً ان پر اچانک آئے گا وہ، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے، ابو جہل نے کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کر اپنے لیے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، جس کا تذکرہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب فرما۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر اور گھر والوں سے اور حال پر ناراض ہو کر بد دعا کر بیٹھتا ہے، اگر وہ قبول ہو جائے تو سب کچھ برباد ہو جائے، مگر حکمت والا اور حلم والا رب سب بد دعاؤں کو قبول نہ کر کے رحم فرماتا ہے۔ الحمدللہ۔ کسی کے مال اور اولاد پر بد دعا کرنا اچھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے، اپنے مال کے لیے اور اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کسی قبولیت والی گھڑی میں زبان سے نکل جائے اور قبول ہو جائے۔ تو انسان جو ہے وہ عذاب کا مطالبہ کرنے میں اس طرح جلدی کیوں کرتا ہے؟
जो लोग आखिरत की मुलाकात का यकीन और अल्लाह ताला की पकड़ के अंदेशे नहीं रखते, इन्हें अजाब का यकीन नहीं आता, इसलिए वो अजाब का मुतालबा करते हैं अपने हसद की वजह से, अपने अना की वजह से, क्योंकि अजाब आने का इन्हें यकीन नहीं होता। तो जो लोग अल्लाह ताला की मुलाकात का उम्मीद नहीं रखते, तो अल्लाह ताला उन्हें सरकशी में छोड़ देते हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला की से उम्मीद नहीं रखते, यानी कि आखिरत की उम्मीद नहीं रखते, उसकी तैयारी भी नहीं करते, और अल्लाह ताला उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ देते हैं कि कौन सी चीज़ इन्हें अल्लाह ताला के अजाब से निजात देगी, इसका उनको इल्म ही नहीं। फिर यह है कि गुमराही से निकलने के लिए दलील ही वो रोशनी है जिससे शऊर की तरीकियां दूर होती हैं। हक साफ साफ दिखाई देता है, दलील अल्लाह ताला के दिए हुए किताब और सुन्नत से ही मिलती है। अल्लाह ताला बुरे काम की ढील इसलिए देते हैं कि वो किसी मुकाम पर अपनी इस्लाह कर लें, उनको मोहलत दे देता है। और अल्लाह ताला का कानून है, मोहलत जो है इंसान के लिए रहमत है, क्योंकि मरने के बाद तो फिर अमल खत्म हो जाएगा। जो लोग दुनिया में जीते हुए ये नहीं सोचते कि इन्हें अल्लाह ताला का सामना करना है, वो सरकश हो जाते हैं। और जो लोग आखरत की जवाबदही और पकड़ का यकीन नहीं रखते, वो भी सरकशी करते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, जो चाहे कर गुजरे, कोई पकड़ने वाला नहीं, वो भी फसाद और सरकशी में फैल जाते हैं। और सरकशी से बचने का एक ही हकीकी मुहर्रिक है, वो ये कि इंसान ये समझ दे कि हर ताकतवर से एक ऊपर एक और ताकतवर है, जिसके आगे हर इंसान बेबस है। और वो ये कि इंसान को पकड़ लेगा, और ये कि इंसान मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह ताला के फैसले को तस्लीम कर ले। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइदा मसल इंसान दुर्र दआना लिजुम्बिही औ काइदन औ काइमा, कि इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है, अभी अल्लाह ताला की निशानी है कि इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें अपने हर पहलू पर भी बैठे या खड़े हुए पुकारता है। और फिर जब हम इसकी वो तकलीफ इससे दूर कर देते हैं तो वो चल देता है, गोया कि इसने हमें इस तकलीफ में पुकारा ही ना था जो इसे पहुंची। ऐसे ही हद से गुजर जाने वालों के लिए खुशनुमा बना दिया गया जो वो अमल करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं इस चीज से गुजरे होते हैं। अगर किसी इंसान को कोई तकलीफ हो, किसी भी जिस्मानी तकलीफ को ही देख लें, और वो जब कोई बहुत ही किसी तकलीफ में खुदा ना खास्ता कोई इंसान मुब्तला हो जाए, तो उसको हर हर लम्हे वो बार बार जो है अल्लाह को पुकारता है। ये उसकी फितरत के अंदर है। मुसीबत हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई बेकरारी, कोई परेशानी आ जाए, तो उसे बार बार रब याद आता है। वो खड़े बैठे उठे लेटे सोचते और बार बार पुकारता है कि या अल्लाह ये मुसीबत को दूर कर दे। और लंबी चौड़ी दुआएं भी करता है, और उठते बैठते अल्लाह ताला को हर हाल में याद करता है। तो मुसीबत में इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है। बाज तकालीफ ऐसी हो जाती हैं, जिस्मानी तकालीफ ऐसी हो जाती हैं कि वो बेबसी की हालत में ले जाती हैं। बाज मुसीबतें खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस जिंदगी में इस तरह के आ जाते हैं कि इंसान उसमें अपने आप को बेबस महसूस करता है, और वो उसके उसको ये उस वक्त एहसास होता है कि जिंदगी का ये हिस्सा या जिंदगी की ये तकलीफ जो है, ये मेरी ताकत से बाहर है। और उसको अपनी कमजोरी और बेबसी का एहसास होता है। और जब इंसान अपनी बेबसी की हालत में होता है, तो उस टाइम वो अपनी आजिजी का अल्लाह ताला के सामने एतराफ करता है। और उस टाइम फिर वो अल्लाह ताला को आजिज होकर पुकारता है, और अल्लाह ताला को आजिजी बहुत पसंद है। तो इंसान मुसीबत में तंग दिल हो जाता है, इसलिए जल्द आसानियां भी चाहता है और दुआएं मांगता है। मुसीबत में इंसान की उम्मीदें रब से वाबस्ता हो जाती हैं, इसलिए वो रातों को भी उठ उठ कर रब को पुकारता है। इंसान की यहाँ पर इस नफसियाती हालत जो उसको बयान किया जा रहा है कि मुसीबत की घड़ियां उस पर कितनी तवील हो जाती हैं, एक एक लम्हा जो है वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। शौकानी लिखते हैं कि ये हालत काफरों के साथ ही खास नहीं, बल्कि बहुत से मुसलमानों का भी ऐसा ही हाल होता है कि जब इन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो खूब दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला के हजूर गरियाजारी करते हैं। और जब वो मुसीबत टल जाती है तो दुआ और गरियाजारी से गाफिल हो जाते हैं, और अल्लाह ताला की नेमत और इसके एहसान का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। यानी कि उस टाइम भी वो अगर रब को पुकार रहे हैं, तो उसमें भी एक एक तरह से कह लें कि वो आजिज़ी का इतराफ तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जो है फिर वो थामते नहीं, और जैसे ही नेमत टल जाती है उसके बाद से फिर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अकरमा बिन अबू जहल जो बाद में मुसलमान हो गए थे, शुरू इस्लाम में फतह मक्का तक जो है वो हालत कुफर में ही थे। और ये उन लोगों में शामिल थे
जिनके कत्ल का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया था तो हरम जो था वो कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए अल्लाह ताला ने हलाल किया था, यानी कि उसमें खून बहाया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग थे, तीन तीन या चार लोग थे, जिनके कत्ल का हुक्म दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर और फसाद फैलाने वाले थे। और यहाँ तक भी कहा था कि अगर वो काबे के गलाफ के नीचे भी मिले तो इनको कत्ल कर दिया जाए। उसमें से एक अकरमा बिन अबू जहल भी थे। और जब इनको ये पता चला तो ये मक्का से फरार हो गए और बंदरगाह पे जाकर जहाज में सवार होके हो गए। जो मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो हबशा की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में तूफान ने आ लिया और जहाज जो था वो डोलने लगा। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि सब मिलकर जो है रब को पुकारो। तो जब अपने सारे खुदाओं को छोड़ के अब सिर्फ बड़े रब को पुकारो, तो जब उस मल्लाह ने ये कहा तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही कहते हैं कि सारे छोटे झूठे खुदाओं को छोड़ के सिर्फ एक रब को पुकारो। तो वो एक बात जो थी वो उनको उस टाइम पे समझ आई, और उन्होंने फिर वहीं से वापसी का रास्ता लिया और वापस आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, किसी की पनाह लेकर आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ के और इस्लाम कबूल किया और बाद में गज़वात में भी शामिल हुए। तो ये मुसीबतें हमारी जिंदगियों में अपने रब से के हमें रब अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए आती हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत जो हदीस है, अक्सर मैं उसका जिक्र करती होती हूँ, कि वो मीज़ान है, हम अपने आप को उस मीज़ान पर देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ, कि मोमिन का मामला बहुत अजीब है। और अजीब क्यों है? कि मुसीबत में, जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, और जब उस पर कोई अच्छा वक्त आता है, उसे कोई खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है। और फिर हदीस के आखिरी अल्फाज ये हैं कि ये मामला सिर्फ मोमिन के साथ होता है, यानी वो दोनों मामलात में खैर समेटता है, क्योंकि जिंदगी जो है वो एक मोहलत है, एक टाइम है, और हमने इसके हर मामले में खैर समेटनी है। और ये मामला सिर्फ मोमिन के साथ होता है। तो हम अपना एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई हम पर मुश्किल वक्त आया, किसी भी किस्म की मुसीबत आई। मुसीबतें हमें पहले से बता कर नहीं आती हैं। खुदा ना खास्ता वो किसी किस्म की कोई बीमारी हो सकती है, कोई क्राइसिस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वक्त हम जब सुनते हैं उसको, या हम उस चीज में घिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारा रवैया उस टाइम क्या होता है? कि अपने रब से शिकायती रवैया होता है, या हम उसमें भी अल्लाह का कुर्ब तलाश करते हैं? और फिर जब खुशी मिलती है तो खुशी में क्या होता है? क्या हम फिर कोई उज़र तलाश करते हैं कि हाँ, अब देखो ना, अब लोगों को भी तो खुश करना होता है, अभी देखो अब सारे ही ऐसा करते हैं, इस वजह से हमें भी ऐसा करना पड़ रहा है। शादी ब्याह के मामलात हो गए, बाकी और कितनी चीजें जो हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं। तो जो खुशियों के वक्त होते हैं, क्या हम उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को अहमियत देते हैं कि हम इस खुशी को भी उस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है, जिससे अल्लाह ताला खुश हो? तो ये दो मीज़ान हैं हमें उस टाइम डिफाइन कर देते हैं कि हम किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। और अगर हम समझते हैं कि हम किसी तरह भी इसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी हमें, अगर आप पहचान होगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस पर काम करना शुरू करें कि अच्छा, अगर मैं किसी वजह से लोगों को सामने स्टैंड नहीं ले सकती, या कोई भी ऐसा चीज है कि जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है, तो फिर आपको उस पर काम करना चाहिए। आपकी एक कमजोरी सामने आ गई है, अब आपने रास्ता ढूंढना है कि मैंने किस तरह से अपने अंदर से ये कमजोरी दूर करनी है। और वो जो एक अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा एक मोहब्बत अगर कोई मेरे दिल में उस वक्त गालिब आ जाती है, तो मैंने किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मोहब्बत को उस टाइम ज्यादा करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे इंसान को गुजरना पड़ता है। फिर क्या है कि अबू याहिया सैयदना अबू याहिया सुहैब बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये वही वाली हदीस है जो मैंने अभी आपको उसका मफहूम बयान किया है। फिर क्या है कि और इसका, इस ही आयत का एक मफहूम जो है, जब हम सूरतुल फज्र पढ़ते हैं, सूरतुल फज्र में भी यही वाला रवैया जो है वो उसको डिफाइन किया गया है कि जब उस पर खुशी आती है तो वो समझता है कि बस मैं तो हूँ ही इसी काबिल, और ये मुझे ही मिलनी थी। और जब उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आता है तो वो फिर बिल्कुल अपने आप को जो है वो कर लेता है, मायूस हो जाता है बिल्कुल ही। और ये दो रवैये हैं।
آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ بیلنسڈ رویہ، ہمیں بیلنسڈ نیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بیلنسڈ نیشن جو ہے وہ ہر ایک چیز میں ہے، وہ معیار ہمارے سوچ کا معیار ہو، ہمارے جذبات کا معیار ہو، ہمارے خوشی غم کا اظہار، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس نیشن بنایا ہے۔ ہمیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارا دین ہمیں خوشی کے تہواروں کو بھی کس طرح منانا چاہیے، غم کے مواقع میں بھی ہمیں کس طرح منانا چاہیے، اور ہمارے ہر اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدہ رکھا ہے اپنے لیے۔ ہم عید کی خوشی ہوتی ہے، ہم اس میں بھی سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس ٹائم بھی ہم نماز پڑھتے، اس میں سجدہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں ہمارے رب نے نعمت کے طور پہ دی ہے، اور ہم نے واپس اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کی مصیبت دور کرتے ہیں تو اس کے رویے میں جو تبدیلی آتی ہے مصیبت دور ہونے کے بعد، ایک تو یہ کہ اپنے پچھلی روش کی طرف دوبارہ لوٹ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب مصیبت ٹل گئی تو چلو اب تو وہی جو بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے نا کہ کوئی جو مطلب جو لوگ بچے یا کوئی لوگ جو میوزک کے بہت زیادہ دل دادا ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کوئی زندگی میں، یا کسی کی کوئی کوئی گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بڑا یا اس طرح سے کوئی دکھ یا تکلیف کا موقع ہو، تو اس ٹائم وہ اس کی بجائے تلاوتیں سننا شروع کر دیں گے، تسبیحاں پکڑ لیں گے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے کیا ہوتا ہے، اور دوبارہ سے اپنے اس روش پر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ان کے اوپر یہ وقت بھی آیا تھا، اور وہ پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا، وہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا، وہ برائی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور غافل اور سرکش بن جاتا ہے۔ تو کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، کہ ایسے ہی خوشنما بنا دیا گیا آ، یہ جو حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کو خوشنما بنا دیا گیا، یعنی کہ یہ شیطان کی آرائش ہے، ویسی چیزوں کو خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے جس کو انسان کی عقل بھی برا جانتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جو انسان اس کے وسوسوں کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اور للمسرفین یعنی کہ حد سے گزرنے والے، اسراف کرنے والے، تو یہ دعا سے اعراض، شکر سے غفلت اور خواہشات میں مشغول ہونا ہے۔ مسرفین مصیبت کے وقت جزا فضا میں، عاجزی میں اسراف کرتے ہیں، مجھے مصیبت ٹل جانے پر اکڑنے میں اسراف کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے دونوں رویے جو ہوتے ہیں وہ بیلنسڈ نہیں ہوتے، دونوں میں ہی ایکسٹریم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسرفین کی مصیبت میں عاجزی کی روش کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرف سے دو اچھے رویے مطلوب ہیں جو آزادانہ حالات میں اختیار کیے جائیں۔ آزادانہ حالات سے مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہوا ہے، مجبوری کے رویے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ مجبوری ختم ہوتے ہی رویے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مجبوری کی بنا پر ہم جس جبر کو صبر کا نام دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہوتی ہے وہ رویہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس مجبوری نے گرہ لگا کر یا زنجیر پہنا کر رکھی ہوتی ہے، اور جب وہ مجبوری نہیں رہتی تو وہ رویہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مقید کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم نہیں وہ کر رہے تھے، تو جب وہ مجبوری ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا وہ رویہ بھی جس میں ہم اپنے آپ کو شاید عاجز بنا کر رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رویہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اور پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین کا جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو انسان کا ٹیسٹ تو ہر لحاظ سے ہے، وہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا حکمران ہے، یا وہ صاحب اقتدار ہے، یا کوئی غریب ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین کا جانشین بنا دے، یعنی کہ ان پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، اور قوم عاد اور سمود اور ان کی جو تھے، ان کی جو جتنے بھی ان کے عمارتیں تھیں جو ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ ساری جو تھی عرب جو تھے اس سے واقف تھے، کیونکہ یہ اسی علاقے میں تھیں۔ اور کہا کیا ہے کہ
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یعنی رسول تمہارے پاس ہے اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر تم نے گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کی اور نصیحت پکڑی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی اتباع اور اس کے انبیاء اور رسل کی تصدیق کی، تو تم دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھنے والا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس دنیا سے عورتوں کے فتنے سے بچتے رہو، اور اسرائیلیوں میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلیم دینا شروع کر دیں۔ مردوں کے لیے زینت جو ہے وہ عورتوں میں رکھے گی، اور عورتوں کے لیے جو زینت ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ مردوں کے لیے جو ہے اس میں عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ماضی میں جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے اور انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے نبی کے منکر قرار دے کر ہلاک ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تمہارے سامنے میں اس کو پڑھتا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کے نازل کروانے، پڑھوانے، پہنچانے کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر یہ کہ اگر قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا ارادہ لے کر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ میں آپ پر اسے نہ پڑھوں اور اسے نہ پہنچاؤں تو میں اس کی تلاوت نہ کرتا، یعنی حکم سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک طویل عمر یعنی تقریباً 40 سال اس سے پہلے گزارے، تو اس سے پہلے یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو جان لینے سے پہلے، اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، اور یہ چیز کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ رب العزت نے اس طویل عمر کے بارے میں واضح فرمایا کہ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ یہ سورۃ العنکبوت میں ہے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرکل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن اور امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا تھا، اس جب کرسچنس کے کنٹرول میں یہ تھا، تو اس میں اس کے پاس حاضر ہوئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، اس وقت اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص سے اس آدمی کے متعلق سوال کروں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرکل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں
दाखिल होने के बाद कोई शख्स इस दीन से बरगजिश्ता होकर मुर्तद भी होता है? मैंने कहा नहीं। हरकल ने कहा, इसने जो बात कही है, क्या इसे कहने से पहले तुम लोग इसको झूठ से मुत्तहम करते थे? मैंने कहा नहीं। हरकल ने कहा, क्या वो बदअहदी करता है? मैंने कहा नहीं, अलबत्ता हम लोग इस वक्त इसके साथ सुलह की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, मालूम नहीं इसमें वो क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं कि इस फिक्रे के सिवा मुझे कहीं कुछ और झूठ कहने का मौका नहीं मिला। हरकल ने कहा, क्या तुम लोगों ने इससे जंग की है? मैंने कहा जी हाँ। हरकल ने कहा, तो तुम्हारी और इसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, जंग हम दोनों के दरमियान बराबर की चोट है, वो हमें जख्म जख्म पहुंचा लेता है और हमें से जख्म पहुंचा लेते हैं। हरकल ने कहा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते थे इसे छोड़ दो। वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाक दामनी और कराबतदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है। इसके बाद हरकल ने अपने तर्जमान से कहा, तुम इस शख्स यानी अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे इस शख्स यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पूछा, तो तुमने बताया वो ऊंचे नसब का है, और दस्तूर यही है कि पैगंबर अपनी कौम के ऊंचे नसब में भेजे जाते हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये बात इससे पहले भी तुमसे किसी ने कही, तो तुमने बताया नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं कहता है ये शख्स एक ऐसी बात की नकाली कर रहा है जो इससे पहले कही जा चुकी है। मैंने दरियाफ्त किया कि इसके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा है, तो तुमने कहा नहीं। मैं कहता हूँ अगर इसके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता है कि ये शख्स अपने बाप की बादशाहत का तालिब है। और मैंने ये दरियाफ्त किया कि क्या जो बात इसने कही है, इसे कहने से पहले तुम लोग इसे झूठ से मुत्तहम करते थे? तो मैंने बताया कि नहीं। और तुमने बताया कि नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों पर तो झूठ ना बोले और अल्लाह ताला पर झूठ बोले। मैंने दरियाफ्त किया कि बड़े लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं या कमजोर, तो तुमने बताया कि कमजोरों ने इसकी पैरवी की, और हकीकत यही है कि पैगंबर यही लोग पैगंबरों के पैरोकार होते हैं। मैंने पूछा, क्या इस दिन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स मुर्तिद भी होता है? तो तुमने बताया कि नहीं, और हकीकत यह है कि ईमान की बशाशत जब दिलों में घुस जाती है तो ऐसा ही होता है। और मैंने दरियाफ्त किया, क्या वो बदअहदी करता है? तो तुमने बतलाया नहीं, और पैगंबर ऐसे ही होते हैं, वो बदअहदी नहीं करते। मैंने ये भी पूछा कि वो किन बातों का हुक्म देता है? तो तुमने बतलाया कि वो तुम्हें अल्लाह की एक इबादत करने और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराने का हुक्म देता है, बुत परस्ती से मना करता है, और नमाज, सच्चाई और परहेजगारी और पाक दामनी का हुक्म देता है। तो जो कुछ तुमने बताया अगर वो सही है, तो ये शख्स बहुत जल्द मेरे इन दोनों कदमों की जगह का मालिक होगा। मैं जानता था कि ये नबी आने वाला है, लेकिन मेरा ये गुमान ना था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे यकीन होता कि मैं इसके पास पहुंच सकूंगा तो इससे मुलाकात की जहमत उठाता, और अगर इसके पास होता तो इसके दोनों पांव धोता। इसके बाद हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवा कर पढ़ा। जब खत पढ़कर फारिग हुआ तो वहां आवाजें बुलंद हुईं और बड़ा शोर मचा। हरकल ने हमारे दरबार में हुक्म दिया, और हमारे बारे में हुक्म दिया, और हम बाहर कर दिए गए। जब हम लोग बाहर लाए गए तो मैंने अपने साथियों से कहा, अबू कबशा के बेटे का मामला बड़ा जोर पकड़ गया है। अबू कबशा अबू सुफियान और कुछ काफिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंजिया तौर के ऊपर कहते थे। तो इससे तो बनु असफर यानी रूमियों का बादशाह डरता है। इसके बाद मुझे बराबर यकीन रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन गालिब आकर रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इस्लाम को जागुज़ी कर दिया। ये कैसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक का असर था जिसका मुशाहिदा अबू सुफियान ने किया था। फिर हम देखते हैं सूरह हूद। सूरह हूद जो है ये भी मक्का में नाजिल हुई। ये सूरत एक ही बार सूरत यूनस के बाद नाजिल की गई थी। हम्म। सूरह हूद का नाम हूद क्यों है? इस सूरत में दूसरे अंबिया के वाकयात के साथ हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया भी बयान किया गया, इसी मुनासिबत से इसका नाम हूद रखा गया।
और ये सूरत जब नाजिल हुई, हालात इंतहाई परेशान कुन और हिम्मत तोड़ने वाले थे। मक्का के दौरे दावत में इतनी मुश्किलात कभी पेश नहीं आई थी जितनी इस सूरत के नजूल से फौरन पहले पेश आई। खसूसन मिराज के वाक़े के बाद, जबकि कुछ लोग मुर्तद हो गए थे और बाकी लोगों ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा था, कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में ज्यादतियों की इंतहा कर दी थी। इस वजह से दावत पर जमूद की कैफियत तारी हो गई थी। इब्ने इसहाक कहते हैं कि हशाम बिन उर्वा अपने वालिद उर्वा से रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मिट्टी डाली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक उठी, वो मिट्टी धोती जाती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जाते थे, बेटी मत रो, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप का मुहाफिज है। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ कुरैश इस किस्म का मकरू सलूक तब ही कर सके जब अबू तालिब फौत हो गए। मकरेजी इम्ताल अस्मा में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला और अबू तालिब की मौत की वजह से मुश्किलात बढ़ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़न करार दिया। अबू तालिब की वफात की वजह से आप एक मजबूत और ताकतवर हामी से महरूम रह गए और इस हालात में ये सूरत नाजिल हुई। इस दौर के हालात सूरत के माहौल से अच्छी तरह वाज़े हो जाते हैं। तो ये सूरत असल में इस्लाम के बारे में है और तौहीद, नबूवत, बेअसत, बास और हिसाब जज़ा का जिक्र है इसमें। इस सूरत में गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात, इनकी सरकशी और इस दुनिया में अल्लाह ताला के अजाब की वईद, मक्का के मुशरिकों को इससे इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। सूरह हूद की फजीलत में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सूरत की तिलावत फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर इसका गहरा असर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की सरकशी और अल्लाह ताला से बगावत की वजह से खौफ आता था कि कहीं इन पर अल्लाह ताला का अजाब ना नाजिल हो जाए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ ने बूढ़ा फरमा दिया? फरमाया, हूद, वाक़या, नबा और तकवीर ने, यानी ये चार सूरतों ने, इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो बूढ़े हो गए हैं। फरमाया, मुझे हूद, वाक़या, मुरसलात, नबा और तकवीर ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद के बारे में हम देखते हैं कि इसमें आयत नंबर 9 में देखते हैं कि वइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्न लयऊसुन कफूर। और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत का मज़ा चिखाएं, फिर हम वो इससे छीन लें, तो बिलाशुबा वो यकीनन इंतहाई नाउमीद और बेहद नाशुक्रा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यकीनन इंसान जो है, अगर उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत का मज़ा चिखाएं और फिर वो इससे छीन लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत के बारे में आगाह किया है। ये भी उसी चीज का जो है डिस्कशन, जिसको हमें पिछली सूरत में जो आयत हमने चुनी थी, जो टॉपिक चुना था, ये भी उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। जो कि जब अल्लाह ताला इसे अपनी रहमत का मजा चिकाता है, यानी रिज़्क़, कुशादगी, खुशहाली, दुनिया इसके लिए खोल दी जाती है। इस मुकाम पर दुनिया में रिज़्क़ के दरवाजे जो हैं वो खुल जाने जैसी नेमतों को, वो से खुल जाने को अल्लाह ताला की नेमतों, रहमत जो है वो करार दिया गया है। और वो क्या होता है कि फिर अगर उससे वो नेमतें छीन ली जाएं, फिर अल्लाह ताला अगर इससे रिस्क छीन ले, औलाद या सेहत छीन ले, उस पर मुख्तलिफ तरह की मुसाइब अगर आजमाइश के लिए आ जाएं, तो ये मुसाइब ये जांचने के लिए आते हैं कि इंसान मुसीबत में कैसा तर्ज अमल इख्तियार करता है। तो ऐसा रवैया क्या सामने आता है कि इन्नहु लयऊसुन कफूर, बिलाशुबा वो यकीनन इंतहाई ना उम्मीद और बेहद नाशुक्रा होता है। तो ऐसा इंसान नेमतों के बाद आने वाली तकलीफ पर ना उम्मीद हो जाता है और अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाता है। इसकी हालत ऐसी हो जाती है गोया इसे कभी नेमत मिली ही न थी। इसे अल्लाह ताला के सवाब की उम्मीद नहीं रहती। इसे ये यकीन छिन जाता है कि जब रब ताला ने पहली बार नेमतें दी थी, वो दोबारा भी दे सकता है और पहले से बढ़कर दे सकता है। तो इंसान जो है वो मायूस होता क्यों है? फितरतन इंसान जल्दबाज होता है। जब हालात खराब होते हैं तो इसे अच्छे हालात की उम्मीद नहीं रह जाती। इंसान अपने ऊपर वही हालात तारी कर लेता है जो इसके माहौल पर छाए हुए थे।
नेमतें छिन जाती हैं तो इसे लगता है कि अब कभी भलाई नहीं मिलेगी। इंसान माजी पर गौर व फिक्र नहीं करता, मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करता, इसलिए मायूस हो जाता है। इंसान अपने पास मौजूद चीजों को भूल जाता है और खोई हुई चीज के गम में मुब्तला हो तो मायूस हो जाता है। इंसान ये समझ लेता है कि इसका सब कुछ लुट गया और यह सोच इसे मायूस कर देती है। अब इससे बचें कैसे? जब इंसान खोई हुई चीज का गम करने की बजाय अपने ऊपर अल्लाह ताला के इनामात को महसूस करे तो मायूसी से बच सकता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि इनामात पर मेरा हक नहीं था बल्कि अल्लाह की रहमत थी तो मायूसी से बच जाता है। अगली क्या आयत थी कि वलाई नज़क़नाहु नअमा बअद दर्रा, यकीनन हम जब मुसीबत के बाद इसे जो इसे पहुंची थी इस नेमत का मजा चिखाएं तो यकीनन वह जरूर कहेगा कि सारी तकलीफें मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो यकीनन बड़ा फूलने वाला बहुत फख्र करने वाला है। इन्नहु लफरिहुन फखूर, के ये भी वही रवैया बताया जा रहा है। यानी कि नेमत, मुसीबत में क्या रवैया था और फिर जब नेमत मिली तो उसमें क्या रवैया, दोनों में बैलेंस नहीं है। यानी अगर शर और मुसीबत के बाद इसे आराम मुयसर आता है, मसलन बीमारी के बाद शिफा नसीब हो जाए, तंगी के बाद आसानी मिल जाए और खौफ से निजात मिल जाए, तो वह ख्याल करता है कि मुसीबत का वक्त टल गया, अब वो कभी दोबारा नहीं आएगा। वो इतराता है और अपने आप को इज्जत वाला और दूसरों को जलील समझने लगता है। इसे खुशहाली के नशे में यूं लगता है कि यह भलाई हमेशा इसके पास रहेगी। और इन्नहु लफारिहुन फखूर, यानी कि वो बहुत यकीनन फूलने वाला, बहुत फूलने वाला, नेके इतराने वाला और बहुत फख्र करने वाला होता है। वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक मिलने पर खुश होता है और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर फख्र और तकब्बुर करता है। यही खुद पसंदी इसे दूसरों को कमतर समझने पर मजबूर कर देती है। तो इंसान ये जो इतराहट में जो मुब्तला होता है, ये क्यों कब होता है? जब इंसान ये समझता है कि ये इनाम जो है अल्लाह ताला की जानिब से हैं, और तो ये वो इतराहट में मुब्तला हो जाता है। जब वो ये नहीं समझता कि ये इनाम जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो समझता है ये मेरी मेहनतों का फल है, मैंने फलाना इल्म सीख लिया, मैंने फलां कोर्स किया, मैंने फलां ग्रेजुएशन की, या मैं मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, या मैं इतना जहीन था, या मैं मेरे अंदर ये हुनर था, या मैंने इस तरह से जो है इस तरीके से ये काम किया। और अपने इल्म को वो फजीलत जानता है, जो कारून ने भी किया था ना, जब वो बड़ा एक शाहाना लिबास पहनकर इतराता हुआ निकला था। और उसको जब कहा गया कि ये तुम्हें अल्लाह ताला ने दिया, तो उसने कहा कि ये मेरे इल्म की वजह से है, तो उसको जमीन में धंसा दिया गया था। तो ये रवैया जो है ये हम लोगों में भी आता है, हम सब इंसान हैं और हम इन रवैयों में को जानते हैं, और हमें ज़रूर अपना तज़किया साथ साथ करना, और रमज़ान उसका बेहतरीन मौका है कि हमें अपना तज़किया करने के कहीं हमारे अंदर कहीं ये रवैया तो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का जो नफ्स है उसकी पहचान हमारे दूसरे लोगों के साथ मामलात और रवैयों में वो नजर आती है चीज। हम दूसरों के साथ जो रवैये करते हैं और हमारे जो मामलात दूसरों के साथ होते हैं, उसमें हमारे नफ्स के अंदर की जो चीजें हैं, जो उसका जिस तरह हमने उसके अंदर उसको खिला पिला कर मोटा किया होता है, वो चीजें जो हैं वो उसमें वाजे होती हैं। तो हमें अगर हमें बाज दफा हमें कोई उस तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है, या बाज दफा ये होता है कि हम उसको खुद सुनना ही नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते। तो अगर कोई आपकी किसी कमी या कोताही के ऊपर कभी भी कोई एतराज करे, या वो आपके काम में कोई बताए कि ये चीज़ आपने इस तरह से की है, या आपके किसी रवैये के ऊपर कोई एतराज करे, तो एक लम्हे के लिए ज़रूर ये सोच लिया करें उसको जवाब देने से पहले कि क्या वाकई ऐसा तो नहीं है। बाज दफा मुमकिन होता है कि अगला बंदा आपके उस रवैये को अपनी नजर से देख रहा है। अगर आपने खुद अपना तज़किया पहले किया हुआ है, आप उस अपने चीज से वाकिफ हैं, तज़किया किया हुआ है, फिर तो आप इस चीज के बारे में आप श्योर होंगे कि आपकी नीयत क्या है। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर बाज दफा क्या होता है कि हमारे रवैये हमारे अंदर की ही अक्कासी करते हैं, तो बाज दफा हमारा हर रवैया जो होता है वो हमारी नीयत के हम उसको नीयत पर जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। बाज दफा हमारा वो तरीका कार गलत हो जाता है। इसमें अब छोटी सी मिसाल ऐसी ले लें, हम नेकी का हुक्म करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है भाई, ये उम्मत मुस्लिमा का काम है।
लेकिन आप अगले इंसान को नेकी का हुक्म दे कैसे रहे हैं, तरीका क्या इख्तियार कर रहे हैं। अब उस तरीके के अंदर आपकी अंदर की जो नीयत होगी, अंदर का जो तौर तरीका होगा, जो नफ्स है वो गालिब आएगा। बाज दफा किसी के ऊपर कोई ताना मारकर, किसी को जलीलो रुसवा करके, किसी को ह्यूमिलेट करके, शर्मिंदा करके, तो अब आप ये कहें कि मैं तो नीयत तो मेरी ये थी। आपकी नीयत हो सकता है कि आपकी नीयत हो, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक भी थी तो आपका आपके उस नीयत के साथ उस तरीके का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ नीयत के ऊपर बात करेंगे तो तरीका जो है अगर आपका ठीक नहीं होगा तो आपका पैगाम उस तरह से पहुंच ही नहीं सकेगा। तो ये चीज़ें जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन में आते हैं, जब हम मामलात करते हैं, मामला फैमिली करते हैं, तो उन उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूने के तौर पर बनाकर भेजा कि नेकी का हुक्म तो देना है। जब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है, लेकिन जब नेकी का हुक्म देना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके पर दिया, वो चीज़ बहुत अहम है। और हम उस चीज़ के बगैर जो है, जब अपनी मर्जी से चीज़ों को जांचते और चीज़ों को करते हैं, तो फिर मुश्किल होती है। और आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हुए भी नजर आते हैं कि कुरान हर चीज़ को वाजे कर देता है, तो सुन्नत की क्या ज़रूरत है। और सुन्नत के ऊपर एतराज़ करते हैं, हम सुन्नत को, सुन्नत है तो चलो छोड़ दे, सुन्नत को क्या है। ऐसे लोगों को सुन्नत की अहमियत का ही पता नहीं है कि सुन्नत के बगैर आप अमल सही तरह से कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो एक तरीका जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ किताब नहीं नाजिल की थी, अल्लाह ताला ने नबी भी भेजा जो कि मुअल्लिम बनाकर भेजा कि इसके तरीके को देखो कि वो उस किताब पर अमल कैसे करता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इतराहट और इससे फख्र से हमें बचना कैसे है। इंसान जब ये समझता है कि अल्लाह ताला की जानिब से ये सब कुछ इनामात हैं, अगर वो दे सकता है तो उसे वापस भी ले सकता है, तो ये सोच जो है वो इंसान को आजिज रखती है। फिर इंसान जब ये समझ लेता है कि मेरा कोई हक नहीं था, अल्लाह ताला ने रहमत की, तो इस शऊर के साथ इंसान फख्र में मुब्तला होने से बच सकता है। और हम सब अगर अपनी जिंदगियों का एनालिसिस करें तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी औकात से बहुत ज्यादा दिया हुआ है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना सबर व अमिलुस सालिहात उलाइका लहुम मगफिरतुम व अज्रुन कबीर, के मगर जिन लोगों ने सबर किया और नेकियां की, यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। इंसान जब इतराहट में मुब्तला हो जाते हैं, मगर जब जिससे अल्लाह ताला बुरे अखलाक से निकाल कर अखलाक हसना की तौफीक दे दे, और नवाजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हसना की जो है उसकी उसको कामिल करने के लिए, उसका उसके कमाल दर्जे तक पहुंचाने के लिए, उसकी तकमील करने के लिए भेजे गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रवैये में इखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। फिर हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 12 में फलअल्लका तारिकुम बअद मा यूहा इलैका वदाइकुम बिही सदरुका अन यकूलू लौला उनजिला अलैहि कंजुन औ लौला उनजिला अलैहि कंजुन औ जाअ माअहु मलक, के फिर शायद आप इसका कोई हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी जानिब वही किया जाता है, या इस पर आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। यकीनन आप तो महज खबरदार करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज का निगरान है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत एतराज करते थे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी हैं तो खाते पीते क्यों हैं, बाजार क्यों जाते हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमानों ऐसे शख्स के पीछे लग गए हो जिस पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है कि इनकी बातों से आप परेशान होकर अपने फराइज में कमी ना आने दें। और वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, और यकीनन हम जानते हैं कि यकीनन आपका दिल इससे तंग हो जाता है जो वो कहते हैं। सूरह हिज्र में आता है। इस चीज को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि, हमें किसी को कोई एक सही बात बतानी हो तो हम उसको 10 दफा सोचते हैं कि हम किस तरह से बात करें, अगला बंदा इसको बुरा ना मान ले, या अगले बंदे का मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के हिसाब से। और बाज दफा हम कुछ चीज़ों को हजफ भी कर देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह लाजिम था कि आप छुपा नहीं सकते थे।
اور وہ اس پر بار بار تضحیق کا سامنا، اور کوئی چھوٹی موٹی تضحیق نہیں تھی، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہوا ہوا تھا، اور کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام پہنچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسلی دی آپ کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. تو یقیناً کیا ہے کہ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے. پھر یہاں اگلی آیت میں مشرکین کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود ہی یہ قرآن گھڑ لیا، آپ کہتے ہیں کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو، اگر واقعی تم سچے ہو. آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا. حالانکہ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہم کہتے ہیں کہ جو معاشرے ہیں وہ سیولائزڈ ہو گئے ہیں اور ترقی کی انتہاؤں پر پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ لینگویج کے حساب سے بھی اتنا ہو گیا، لیکن کوئی بھی یہ چیلنج پورا نہیں کر سکا. حتیٰ کہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کریں نا تو وہ بھی کہہ دیتی کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کچھ نشانی نہ دی گئی ہو جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا. بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے، اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی. یعنی کہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو اپنے عمل سے ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی صرف دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، دنیا کے حسن، صحت، امن، رزق کی وسعتیں، لذتوں کا ارادہ، یعنی جو اس کی زینت کو طلب کرتا ہے، اس آیت کے بارے میں مجاہد کا قول ہے وہ ریاکار ہیں. یعنی جس شخص کا بھی ارادہ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت ہی کے گرد گھومتا، مثلا عورتوں بیٹوں کے حصول کی خواہش، سونے چاندی کے خزانوں، حرص، نشان زدہ گھوڑے مویشی اور کھیتوں کی چاہت، مطلب آپ اس کو زمین سے لے لیں، برانڈڈ چیزیں لے لیں، ہائی فائی چیزیں لے لیں، بڑے بڑے محل اور خوبصورتی اور ہر چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا شخص اور اس کا آخرت کے گھر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، ایسا شخص کافر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کا ایمان اسے اس بات سے روک دیتا کہ اس کا تمام ارادہ صرف دنیا پر ہی مرکوز رہے، بلکہ اس کا ایمان اور اس کے نیک اعمال اس کے ارادہ آخرت ہی کے آثار ہیں. مگر یہ کافر بدبخت تو گویا صرف دنیا کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں. اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بعض دفعہ کافروں کی اور منافقوں کی اور وہ لوگ جو شدید ہیں ان ساری چیزوں میں، ان کے پاس دنیا بے شمار ہے، حسن ہے، طاقت ہے، عزت ہے، بہترین سے بہترین کھانا، بہترین سے بہترین پہناوا. ان کی عورتوں کو دیکھیں، ان کے حسن اور ان کے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں خوبصورتی اور ان کے معیار، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں غافل نہ کریں، کیونکہ ان کو اس دنیا میں ہی وہ سب کچھ ملا، انہوں نے اس دنیا کو ہی جنت بنایا ہوا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا. اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تحقیق وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اور پھر دوسرا شخص جو ہوگا وہ عالم ہوگا اور اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی معاملہ کیا جائے گا، اور تیسرا جو ہوگا وہ غنی ہوگا. تو یہاں پر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کسی کو دے بھی رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں. اور شہید
شہید یعنی کہ انسان کے پاس سب سے عزیز چیز جان ہے، جان سے زیادہ تو انسان کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ تو ایک شخص نے اگر جان بھی قربان کر دی، یعنی کہ جان کے تو سب کچھ ہی گئی نا، جان بھی دے دی لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں گئی، تو وہ کتنے بڑے خسارے میں چلا گیا وہ شخص۔ سیدنا ابو عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی نیکیوں کا صلہ مل جاتا ہے اور ان کے عملوں میں ذرہ بھر کمی نہیں کی جاتی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ دنیا سے جب مر گئے تو جو کچھ بھی دنیا میں بنایا تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں دیکھتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی راہ سے روکنا بعض دفعہ تو سیدھا سیدھا باتیں کی جاتی ہیں اور دھمکیاں دی جاتی ہیں، یا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ بڑے پیار اور محبت کے طریقوں سے بھی روکا جاتا ہے، شک ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ جو شکوک جو ہیں وہ پھر انسان کو آگے قدم اٹھانے سے روکتے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی ہم بہت زیادہ، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اکثر جب، تو بہت سارے اچھے سمجھدار اور بہت ویل آف لوگوں کے اندر جو ہے یہ چیز ایک دماغوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے راستے پہ آئے تو پھر ہم لوگوں کو تو اپنی بہت ساری نعمتوں کو چھوڑ دینا پڑے گا، اور ہم جو ہے کس مولوی کی بات سنیں، فلانے کو دیکھیں، فلانے کو دیکھیں، تو وہ اس چیز کے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ پھر قدم نہیں اٹھاتے۔ تو بعض دفعہ بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ اچھا آپ بہت زیادہ اپنے اوپر اسلام کو جو ہے وہ مت اس کے اندر گھسو، بہت زیادہ اسلام اپنے اوپر مت طاری کرو، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہوتا ہے، کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر اس کے دل میں شک ڈال دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی طرف۔ سورہ یوسف جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو قصے کو بیان کیا گیا ہے یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین میں مکی صورتوں والے ہی ہیں، یعنی اصول دین میں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت، وحی اور بعث و جزا۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد مصر کی حکومت کا مالک بنایا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش پر غلبہ دے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دیا۔ اس صورت کی فضیلت میں آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھ رہے تھے، یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صورت سنی تو مسلمان ہو گئے، کیونکہ ان کے دین میں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح مذکور ہوا تھا، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری صورت جو تھی وہ نازل کی تھی۔ سورہ یوسف کے جو سٹوری ہے، اس کو ہم سب واقف بھی ہیں، اور سورہ یوسف انتہائی خوبصورت کہانی ہے، اور اس میں بہت زیادہ واقعات ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جن چیزوں کو آج ڈسکس کریں گے اس میں ہم کچھ آیات دیکھیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام
کو जिस कुएं में फेंका गया, और उसके बाद जब वो मिस्र चले गए और फिर वहां से अजीज मिस्र के घर उनको रखा गया। तो जिस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिसके घर में वो था, यानी आयत नंबर 3 में आता है कि वो जिस औरत के घर में वो था, यानी उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके नफ्स से बहकाया। और क्या कहा कि वरावदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक। और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसके नफ्स से भगाया, और इसने तमाम दरवाजे खूब बंद कर दिए और बोली जल्दी आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला की पनाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, बेशक मेरे मालिक ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, यकीनन जालिम फलाह नहीं पाते। और जिस औरत के घर में वो था, यानी वो अजीज मिस्र की बीवी, वो अपने और यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी कि उस टाइम उनके उसके गुलाम की हैसियत से तो उस पर फरिश्ता हो गई। इसके शौहर ने इसे ताकीद की थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रखे। वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल पर लट्टू हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीजे मिस्र के घर में रहते थे, और जहां इस मकरूह फेल के गैर महसूस मौके मैसर थे, क्योंकि वो घर का एक फर्द बनकर रहते थे। तो इसने तमाम दरवाजे खूब बंद कर दिए, यानी जब घर में इसका शौहर नहीं था तो इसने दरवाजे बंद कर दिए ताकि किसी की आमद का खतरा ही ना रहे। और बोली जल्दी आओ। अब इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी की दावत दी। वो अमीर भी थी, खूबसूरत भी थी। तो और उसने जब ये इरादा किया है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये आजमाइश भाइयों की तरफ से आने वाली आजमाइश से बहुत बड़ी थी, यानी एक आजमाइश से निकले तो अगली आजमाइश में फंस गए। तो पांच दफा हमें होता है ना कि हम क्या समझते हैं कि अच्छा अब एक आजमाइश खत्म होगी, को बहुत मुश्किल वक्त था, और उसके बाद कुछ लम्हे सुकून के आए, तो हम समझते हैं कि चलो शुक्र है वो वक्त गुजर गया और अब जिंदगी जो है वो एक पुरसकून तरीके से चल रही है। तो नहीं, जिंदगी में एक के बाद एक आजमाइश है, एक के बाद एक आजमाइश है। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम परदेसी भी थे, गुलाम भी थे, और ऐसा फर्द गुस्से का इजहार नहीं कर सकता जैसे अपने वतन में अपने लोगों के दरमियान एक आदमी इजहार करता है। वो औरत हसीन भी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, गैर शादीशुदा थे। फिर वो औरत धमकियां दे रही थी, और कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना की तो कैद खाने में भिजवा देगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस फेल पर हर तरह से कुदरत रखने के बावजूद इससे रुके रहे। उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला की मोहब्बत को इन सारे असबाब पर तरजीह दी। जब भाइयों ने कुएं में डाला था तो वो सब्र ऐसी हालत में था जब वो मजबूर थे, और ये सब्र इख्तियारी था। उस टाइम तो वो मजबूर थे, लेकिन यहाँ पर तो उनके पास इख्तियार भी था, मगर उन्होंने अल्लाह के खातिर इस फेल को छोड़ दिया। जिसने नफ्स के इरादे को, जो बुराई को हुक्म देता है, छोड़ दिया, तो इन्हें अपने रब की बुरहान नजर आई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो इल्म, फहम, ईमान अता किया था, इसकी वजह से वो अल्लाह ताला के हराम ठहराए हुए से बच गए। अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म, ईमान और खशियत इलाही ही हक की बुरहान थी जिसने इन्हें गुनाह से दूर किया। और उन्होंने कहा क़ाल मअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाई, यानी कि उन्होंने फौरन ये कहा कि अल्लाह की पनाह, बिलाशुबा मेरे मालिक ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया। यानी कि वो गुलाम कुएं से निकल के और इतनी सोबतें बर्दाश्त करके एक अच्छी जगह पर रहे और अच्छा ठिकाना दिया। और साथ कहा कि बेशक जालिम फला नहीं पाते। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस औरत की दावत को ठुकराते हुए फरमाया कि तुम्हारा शौहर मेरा सरदार है, इसने मुझे अच्छा मुकाम दिया, यानी उसने एहसान किया मेरे पे, और मैं ये काम करूं? यानी ये फेल तो मेरे आका के हक में खयानत है जिसने मुझे इज्जत दी। मैं इसकी बीवी के साथ ये काम करके इसके एहसानात का ऐसा बदला, बुरा बदला दूं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो अब क्या है कि बिलाशुबा यकीनन इस औरत ने इसका इरादा किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इस औरत का इरादा कर लेता अगर ये बात ना होती कि इसने अपने रब की दलील देख ली। ऐसा ही होता हुआ ऐसा ही हुआ ताकि हम इसे बदी और बेहयाई को हटा दें, यकीनन वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदी की सख्त तरगीब दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस औरत का इरादा कर लेता अगर ये बात ना होती कि इसने अपने रब की दलील देख ली। यहाँ इस आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का बयान है, यानी कि उनके दिल में वो अल्लाह ताला के चुने हुए थे, और वो यानी कि वो पाक दामन थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनको बचाया।
अगर कोई आम शख्स होता जिसने अपना तज़किया ना किया होता तो वो उस बुराई में मुलविस हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया, मेरे बंदे के लिए नेकी के इरादे पर एक नेकी और एक नेकी करने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और अगर बुराई का इरादा करने के बाद बुराई तर्क कर दे तो इस पर एक नेकी लिखी जाए, क्योंकि इसने मेरी वजह से बुराई छोड़ दी। और अगर बुराई कर ले तो एक ही बुराई लिखी जाती है। आप इसका इरादा कर लेते अगर रब की निशानी ना देखते, मगर चूंकि आपने रब की निशानी देख ली थी इसलिए आपने इरादा नहीं फरमाया। तो अगर वो रब की बुरहान ना देख लेते, बुरहान से मुराद दीन का इल्म, ईमान और खशियत इलाही। ईमान ही वो हक की बुरहान था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के अहकामात की इताअत और इसके नवाही से इज्तनाब करवाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से एहसान में फरमाया कि अन्ना ताबुदुल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस खुशू और हुजूर खलूस के साथ करो गोया कि तुम इसे देख रहे हो। और अगर ये हालत नसीब ना हो कि तुम इसे देखते हो तो ये ख्याल और ये यकीन जरूर रखो कि वो तुम्हें जरूर देखता है। यानी अल्लाह ताला की निगरानी का शऊर इंसान को एहसान के मुकाम पर फाइज करता है। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस आती है कि 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला इस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। उसमें सबसे पहले आदिल हुक्मरान है, तन्हाई में या अल्लाह ताला को याद करने करके रोने वाला इंसान। वो शख्स जो मस्जिद से निकलता है तो वापसी तक इसका दिल वहीं अटका रहता है। अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखने वाले दोस्त जो इसी की बुनियाद पर मिलते हैं और इसी हालत में एक दूसरे से रुखसत होते हैं। वो आदमी जो सदका देकर देता है तो इतने पोशीदा तरीके से देता है कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। वो जवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारता है, और वो मर्द जिसे किसी साहब हैसियत और साहब जमाल औरत ने दावत गुनाह दी और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो ये उन 7 बड़े कामों में से है जो अर्श के साए के नीचे होंगे उस दिन जब कोई साया नहीं होगा। तो अजीज़ मिस्र की बीवी बुराई और बेहयाई से अपने आप को बचा क्यों नहीं पाई? क्योंकि उसकी बीवी ने अपनी फितरत को मस्ख कर डाला था और अल्लाह ताला से बेखौफी की वजह से इसके अंदर का जो एक ज़मीर था वो काम नहीं कर रहा था। और फिर अजीज़ मिस्र की अपनी बीवी का अपने रब से ताल्लुक ही नहीं था, रब की मदद से वो महरूम थी और बुराई और बेहयाई में मुब्तला हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि नफ्स के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 53 में, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती, बिलाशुबह नफ्स तो यकीनन बुराई का हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए यकीनन मेरा रब बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। अजीज मिस्र की बीवी ने ये एतराफ़ किया था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के हुक्म से कैद से निकाला गया था। और उसने इस चीज का एतराफ किया था कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। उसने अपने गुनाह का, अपनी बुराई का एतराफ किया था और उसने कहा था कि मैंने ही बुरा इरादा किया, मैंने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने की कोशिश की, मैंने ही इनके साथ बुराई की शदीद ख्वाहिश रखी और साजिशें की और इन्हें कैद खाने भिजवाया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को दागदार करने की कोशिश की, जिसने इनकी मता गरा बहा उमर अजीज के उमर अजीज के कीमती साल कैद खाने की नजर कर दिए। और उसने कहा कि मैं अपने आप को बरी नहीं की थी। इस कलाम का अजीज की बीवी का कलाम होना ज्यादा कवी और ज्यादा जाहिर इसलिए कि ऊपर से इन्हीं इसी का कलाम चला आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से एक सवाल फरमाया कि ऐसे रफीक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसका हाल ये हो कि अगर तुम इसका इजाजो इकराम करो, खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ तो वो तुम्हें मुसीबत और बला में डाल दे। अगर तुम इसकी तौहीन करो, भूखा नंगा रखो तो वो तुम्हारे साथ भलाई का मामला करे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इससे ज्यादा बुरा तो दुनिया में कोई साथी हो ही नहीं सकता। यानी कि ये ऐसा साथ है और ऐसा बुरे हमसाए से पनाह भी मांगी गई है ना।
कि कोई यहाँ कोई बुरा साथ हो। तो नफ्स जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारा नफ्स जो तुम्हारे पहलू में है वो ऐसा ही साथी है। उसको जितना खिलाओ पिलाओ, उसकी ख्वाहिशात पूरी करो तो वो बुराई की तरफ लेके जाता है, और उसको जितना भूखा नंगा रखो तो वो फिर तुम्हें इस चीज तुम्हारा जो है वो अच्छा साथी बनता है। तो नफ्स जो है बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर दो कुव्वतों के लिए हुए होता है। एक गुस्सा यानी गजब और गुस्सा, दूसरी शहवत यानी ख्वाहिशात। ये दो चीजें नफ्स के अंदर होती हैं। अगर अमूमन देखें तो नफ्स मनफी अंदाज में इस्तेमाल होता है, जैसे नफ्स अम्मारा। अगर हम आम तौर पर नफ्स के लफ्ज को इस्तेमाल करें कि मेरा नफ्स मुझे ये कहता है कि ये कहता है, तो ये नफ्स मस्बत अंदाज में इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि इसका मस्बत इस्तेमाल भी है, जैसे नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान के लिए जो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वो भी नफ्स ही है। लेकिन दो कुव्वतें जो काम करती हैं, गजब और शहवत, वो नफ्स की अलामतें हैं। इन चीजों का इस्तेमाल नफ्स को या तो नफ्स अमारा बना देगा, या लवामा, या मुतमइन्ना। ये तीन चीजें हैं। वो दो कुव्वतें कौन सी हैं? कुव्वत गजब और कुव्वत शहवत। नफ्स बुनियादी तौर पर इन दो खसूसियात की वजह से अपने कमाल को पहुंचता है, और इसका जवाल भी आता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान के दिल पर शैतान का कब्जा हो जाता है, और वो ऐसे गुस्से में आता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इस गुस्से पर कंट्रोल ना होने की वजह से इससे बुराइयां सरजद होती हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपने नफ्स को इबलीस के हाथ में दे दिया और उसके हाथ में सौंप दिया। अब बुराई का हुक्म है वो दे रहा है जो इसकी जानिब से आ रहा है, क्योंकि इंसान या तो अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर सकता है या शैतान के। जब इंसान के अंदर गजब की आग भड़कती है तो इसकी वजह से वो शैतान के हाथों में खिलौना बन जाता है जिससे वो खेलता है। और ऐसे ही ख्वाहिशात की मोहब्बत का मामला है। इंसान की ख्वाहिशात से शैतान खेलता है, और ख्वाहिशात की वजह से इसे रब के रास्ते से दूर कर देता है। नफ्स की तीन इकसाम है: नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा सरकश नफ्स है जो अपने गजब को शहावत को कंट्रोल नहीं करता। और लव्वामा वो है जो गजब और शहावत की कुव्वतों को कभी सही इस्तेमाल कर लेता है, कभी गलत। और जब गलत इस्तेमाल होता है तो उस पर पछतावा होता है, जब सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होता तब भी इसे पछतावा होता है। तो नफ्स की जो तीन किस्में हैं: नफ्स मुतमइन्ना जो है इत्मीनान वाला नफ्स है, जो नफ्स अपनी असल पर लौट आए, मुतमईन हो जाए। लवामा जो है वो गलती करने वाला नफ्स है, जो नेकी करना चाहता है लेकिन गलत कर भी बैठता है और फिर पछताता भी है। हसरत, नदामत और अफसोस इस नफ्स का खासा ये मुलामत करने वाला शख्स होता है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस रहते हैं, उनका ये नफ्स होता है। और वो क्योंकि ये नफ्स लवामा जो होता है ये इस इसको हमें इसको मस्बत की तरफ ले जाने की ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर वो नफ्स मुतमइन्ना में कन्वर्ट होता है, वरना ये इधर उधर भटकता रहता है। नफ्स अम्मारा जो होता है वो सरकशी का हुक्म देने वाला नफ्स होता है, फितरत के बिल्कुल खिलाफ, इंसानियत से बिल्कुल मुतजाद, दूसरे किनारे पर जा खड़ के खड़ा होने वाला, अपने रब के हुक्म से सरताबी करने वाला। अगर लफ्ज सरकश को देखें तो कश का मतलब होता है उठाना, और सरकश वो है जो अपने रब के सामने सर उठाता है। अगर हम इसे नफ्स अम्मारा कहें तो ये वो नफ्स है जो बुराई का हुक्म देता है, जहां से हर वक्त वसवसे और शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। इंसान हर वक्त एक मसले, एक आजमाइश का शिकार रहता है। इसका दिल रब की बात पर नहीं ठहरता। तो नफ्स की जो तीन इकसाम, ये बुनियादी तौर पर जो है ये एक सफर है, और ये सफर कैसे जारी रहता है इसका एक प्रोसेस है। एक तरफ तो इंसान नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना तक का सफर कर सकता है, दूसरी तरफ नफ्स मुतमइन्ना से नफ्स लवामा और नफ्स अम्मारा का सफर करता है। दोनों सफर जो होते हैं वो हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इंसान के अंदर की कुव्वत है। अगर तकवा की कुव्वत बढ़ती जाए तो ये सफर नफ्स मुतमइन्ना की जानिब, और अगर फजूर की कुव्वत बढ़ती जाए तो इसका मतलब है कि तकवा की कुव्वत कमजोर पड़ गई। फजूर की कुव्वत बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर सरकशी का जज्बा उभारती है, और इंसान से नफ्स अम्मारा की तरफ सफर करवाती है। नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना के काम क्या हैं?
نفس امارہ نفس امارہ جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نفس ہے، بنیادی طور پر اس کا کام فسوق ہے۔ نفس امارہ کے خصوصیات میں سے دوسری چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ نفس لوامہ جو ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس جو ہے، اس شخص کا نفس نفس لوامہ ہو سکتا ہے اور ملامت کر سکتا ہے جو اپنے معاملات کو کم از کم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس نے اسلام ضرور قبول کیا ہوا ہے، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا سیکھ لے، اس کے اندر کی دنیا، اندر کے معاملات اور اندر کے احساسات یہ ہوں کہ میرا کوئی معاملہ میری وجہ سے نہیں، میرے رب کی وجہ سے ہے، ہی سدھرے گا، اور اس لیے میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اور اس سے کبھی کبھار جو ہے خطا ہوتی ہے، اور جب وہ خطا کر بیٹھتا ہے تو اس پہ اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے پوزیٹیو نفس کو، پوزیٹیو سائڈ کو اتنا مضبوط نہیں کیا ہوتا، بہت جگہوں کے اوپر وہ دب جاتا ہے، کر نہیں پاتا، گھبراتا ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی مثبت سائڈ کو زیادہ مضبوط کرے، تاکہ اس کے اندر نیکی جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو جرات کے ساتھ اور اس طرح سے وہ اس کے لیے آسانی ہوتی جائے۔ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کا معاملہ انسان کے اندر شروع ہوتا ہے اس وقت جب اطمینان والی جان، یعنی کہ اطمینان والی جان جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے کہ اس کے اندر اطمینان اترتا ہے جب احسان کے ساتھ جو انسان رب کی طرف نظریں کرنا لگانا سیکھ لے اور رب کی نظروں کو محسوس کرنا شروع کر دے، یعنی امید اور خوف کے درمیان رہے، اس کے بین بین رہے، تو اس کا نفس نفس مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ رب کی رضا پر راضی رہنا شروع ہو جاتا ہے، رب کے خوف سے اس کے ناپسندیدہ کام چھوڑنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ سفر وصول اللہ کا، اطمینان کا اور فطرت کا سفر ہے۔ سورۃ الفجر میں آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی، چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم سب کوشش ہی دنیا میں کرتے ہیں کہ ہم نفس مطمئنہ حاصل کر سکیں، پتہ تو ہمیں موت کے بعد ہی چلے گا یا موت کے وقت پتہ چلے گا، لیکن ہمیں کوشش بالکل کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو اسی کی طرف جو ہے نا، کیونکہ جتنا نفس مطمئنہ ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان کے وسوسے بھی زیادہ آتے جائیں گے، اور ہر وقت ایک جنگ چلتی رہے گی۔ تو آپ نے اپنی ذات کے لیے جو کام شروع کرنا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تشخیص کریں آپ اس وقت کہاں ہیں، دوسری بات یہ کہ ٹارگٹ بنائیں کہ جانا کہاں ہے اور سفر کس طرف کو کرنا ہے۔ نفس پر کون کام کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر نفس امارہ کو دیکھیں تو اس پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ کو اپنے رویوں سے، جب کسی بھی سچویشن میں آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ٹائم آپ کا کون سا نفس غالب آیا ہوا ہے۔ شیطان انسان سے کیا کام کرواتا ہے؟ فسق و نافرمانی کے، شیطانی جتنی بھی سوچیں ہیں وہ ساری، اور انسان کو بدی پر کیسے اکساتا ہے؟ نفس کے انسان کا دشمن شیطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ انسان کو وسوسے ڈال کر اکساتا ہے۔ تو گویا وسوسہ ڈالنے کا عمل جو ہے وہ شر کا آغاز ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ لہٰذا جب نفس امارہ اگر آپ دیکھیں اور آپ کو یہ ہو، تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے نفس کو کس طرح سے سفر کرواتے ہوئے، نفس لوامہ سے گزرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک لے کر جانا ہے۔ دل جو ہے وہ ایک قلعہ کی طرح ہے، اس قلعے کی بیرونی دیواریں جو ہیں اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، مزید اس میں شگاف اور رخنے بھی بنے ہوئے ہیں، اس قلعے میں عقل رہائش پذیر ہے، فرشتے اس قلعے میں بکثرت آتے جاتے رہتے ہیں، اس قلعے کے باہر ایک طرف ایک اور پناہ گاہ بھی موجود ہے جس میں خواہش رہتی ہے، اس پناہ گاہ میں شیاطین بلا روک ٹوک آتے ہیں، اہل قلعہ اور اہل پناہ گاہ کے مابین لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور شیاطین مسلسل قلعے کے گرد گرد، قلعے کے محافظوں کی غفلت اور کسی شگاف کے ذریعے اندر داخل ہونے کی تلاش کے فکر میں رہتے ہیں۔ لہٰذا شیطان جو ہے اس کو ایکسیس جو ہے وہ صرف سینے کی، اس کے اوپر دستک دینے تک ہی دی گئی ہے۔ اگر لہٰذا قلعے کے محافظوں کو چاہیے کہ قلعے کے اندر کے ان تمام دروازوں کو اور ان شگافوں کی
पूरी तरह निगहबानी और इसकी हिफाजत रखें, जिनकी जिम्मेदारी इसके सपुर्द की गई है। और उनको किसी वक्त कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई दरवाजा खोल देता है उस वक्त, तो वो फिर शैतान उस दिल के अंदर दाखिल हो जाता है, और जब दाखिल हो जाता है तो फिर वो वहां पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, और फिर इंसान को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उसको अपने दिल से निकालने के लिए। एक आदमी ने हसन बसरी रहमतुल्लाह से दरियाफ्त किया, क्या इब्लीस भी सोता है? आपने जवाब दिया, अगर वो सो जाए तो हमें राहत ना मिल जाए, यानी कि अगर वो आराम कर ले तो फिर हम सुकून में ना आ जाए। ये किला जिक्र से मुनव्वर और ईमान से रोशन रहता है। इसमें एक ऐसा पालिश शुदा आईना नस्ब है जिसमें हर गुजरने वाले की तस्वीर बआसानी देखी जा सकती है। शयातीन किले पर हमला आवर होने से कबल बैरूनी पनाहगाह में बैठकर धुआं ही धुआं बना देता है, जिससे किले की दीवारें काली सियाह हो जाती हैं और आईना धुंधला जाता है। कसरत गौर व फिक्र से वो धुआं खत्म हो जाता है और जिक्र इलाही की पॉलिश से आईना साफ सुथरा हो जाता है और दोबारा रोशन हो जाता है। दुश्मन के हमला आवर होने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बाज़ औक़ात तो वो हमला करते ही किले में दाखिल हो जाता है। अगर किला कमज़ोर है, उसकी निगहबानी कमज़ोर है, अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ, लेकिन दरवाजे की निगहबान और मुहाफिज अगर उसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई करके अगर उसको भागने पर मजबूर कर दें, कभी वो किले में दाखिल होकर हैरानो सरगर्दां ही कर डालता है। निगहबान की गफलत की बिना पर वो अंदर क़याम भी कर लेता है। बाज औकात धुएं को चलाने वाली और धकेलने वाली हवा थम जाती है, किले की दीवारें काली हो जाती हैं, आईना धुआं से अट जाता है। ऐसी सूरत में शैतान इस तरह किले में घुस जाता है कि किसी को खबर तक नहीं होती, और बाज औकात मुहाफिज अपनी गफलत और सुस्ती की बिना पर जख्म खुर्दा भी हो जाते हैं और कैदी बनकर इनके अलाकार भी बन जाते हैं। शैतान का सबसे मजबूत फंदा जिससे वो असीरों यानी कैदियों को मजबूती से बांधता है, वो जहालत है। दरमियाने दर्जा का फंदा ख्वाहिश नफसानी और इसका कमजोर तरीन हरबा गफलत है। हसन बिन साले फरमाते हैं, शैतान बंदे के लिए नेकी के 99 दरवाजे खोलता है, इन तमाम से शैतानी बुराई का एक दरवाजा खोलना चाहता है। वो नेकी करवा के फिर एक बुराई करवा के उन सारी नेकियों को जाया करवा देता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास और उठकर चले गए। मुझे इस पर गैरत आई। जब बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा हाल देखा तो फरमाया, ए आयशा, तुझे क्या हुआ? क्या तुझे गैरत आई? मैंने अर्ज किया, मुझे क्या है, मुझ जैसी औरत को आप जैसे मर्द पर गैरत ना आए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे पास तेरा शैतान आया? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरे साथ शैतान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, क्या हर एक के साथ होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन मेरे रब ने इसके खिलाफ मेरी मदद की, यहाँ तक कि वो मुसलमान हो गया, यानी अब वो मुझे बुराई का हुक्म नहीं देता। तो शैतान जो है वो किस तरह से हमें हमारे छोटे छोटे मामलात में, मामूली मामूली मामलात में, जरा जरा से मामलात में किस तरह फौरन जो है भड़काता है और हमें नफ्से अमारा की तरफ लेके जाता है। जरा जरा सी बात पर हमारा अगर भड़क जाना, किसी से जेलसी महसूस करना, अपने आप को कमतर महसूस करके अगले को कोई बात सुनाने के चक्कर में रहना, रिश्तेदारियों मामलात में ही ये चीजें होती हैं। इंसान दीन को अकेला से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये सारे मामलात जो हैं, ये हम जब लोगों से ताल्लुकात रखते हैं, अल्लाह ताला ने हमें जोड़ा हुआ एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ ताल्लुकात में, मुख्तलिफ रिश्तेदारियों में, तो उन्हीं में ये सारे मामलात होते हैं। सम देखने वाली चीज़ क्या है, संभालने वाली चीज़ क्या है? ईमान। क्या हम उसकी हिफाजत कर पाते हैं? तो हमें इसके ऊपर हर वक्त काम करना है। ये नहीं कि आज मैंने अगर अपने ईमान की हिफाजत कर ली, अपने आप को किसी चीज़ से बचा लिया, तो मैं अब महफूज होगी। नहीं, हम हर वक्त आखिरी सांस तक शैतान जो है वो साथ लगा हुआ है, और वो आखिरी सांस तक भड़काने की कोशिश करता रहता है कि किसी तरह ये कोई ऐसा कलमा जुबान से निकाल दे और मैं इसकी सारी नेकियां गलत करके अपने साथ ले जाऊं। और हमें इसीलिए अपने आप को हर वक्त कुरान से जोड़ कर रखना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई हथियार है ही नहीं कि हम अपने आप को बचा के रखें। यहाँ पर आके हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है।
کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اور جو جتنا بھی کہا گیا گھنٹے میں ان سب چیزوں کا احاطہ کرنا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہے، لیکن جتنا کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اور جانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا اور اپنا ٹائم دینا۔ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، جو کچھ اچھا کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہوئی یا غلطی ہوئی میری طرف سے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ کوشش قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین بہترین سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔